اسلام آباد کی مرطوب شام اپنے دامن میں حسرتوں کی ایک نیلی چادر لپیٹے ہوئے تھی، جہاں مارگلا کی پہاڑیوں سے اترتی ہوئی ٹھنڈی ہوائیں شہر کی بے ہنگم زندگی کو تھپکیاں دے کر سلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ شاہ زیب ارسلان اپنے وسیع و عریض آفس کی 15ویں منزل پر کھڑا شیشے کی دیوار کے پار پھیلتی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں کسی ایک نقطے پر ساکت نہیں تھیں۔ اس کے چہرے پر موجود وقار اور متانت اس کے اندر کے اس خالی پن کو چھپانے میں ناکام تھی جو 5 سال قبل اس کی زندگی سے ماریا کے چلے جانے کے بعد پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس ٹائکون تھا جس کے ایک اشارے پر منڈیاں گردش کرتی تھی، مگر اس کے اپنے گھر کی خاموشی اسے اکثر بے بس کر دیتی تھی۔ اس کی زندگی کا کل محور اب صرف اس کی 6 سالہ بیٹی میرب تھی، جو اس کی کائنات کا واحد روشن ستارہ تھی۔ شاہ زیب نے ایک گہرا سانس لے کر کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ کڑواہٹ اس کے حلق میں اتری تو اسے محسوس ہوا کہ زندگی بھی تو ایسی ہی کڑوی سچائیوں کا مجموعہ ہے۔ دوسری طرف شہر کے ایک مضافاتی علاقے میں زرنش حیات اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ کی بالکنی میں کھڑی خشک پتوں کو ہوا میں اڑتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی زردی اس کی روح پر لگے ان زخموں کا پتہ دیتی تھی جو ایک ناکام رشتے نے اسے دیے تھے۔ 3 سال قبل جب اس کی شادی کے بندھن کو اس کے شوہر کی بے وفائی اور انا نے ٹھیس پہنچائی تھی، تو زرنش نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب کسی کے سہارے کی محتاج نہیں رہے گی۔ وہ ایک خاموش تباہ مگر بلا کی ذہین انٹیریئر ڈیزائنر تھی جس نے اپنے فن کو اپنی ڈھال بنا لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خواب نہیں تھے جو کبھی ایک لڑکی کی آنکھوں میں ہوتے ہیں، بلکہ وہاں ایک ایسی ٹھہراؤ والی اداسی تھی جو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے سب کچھ کھو کر دوبارہ جینے کی ہمت کی ہو۔ زرنش نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا اور اپنی ڈائری اٹھا لی۔ اس کے لیے ہر نیا دن ایک محاذ تھا جہاں اسے اپنی ذات کی بقا کی جنگ لڑنی تھی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ تقدیر کے کارخانے میں اس کے لیے ایک ایسی بساط بچھائی جا چکی ہے جہاں 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو ایک دوسرے کا سہارا بننا تھا۔ اسلام آباد کی شاہراہوں پر بارش کی بوندیں رقص کر رہی تھیں جب شاہ زیب ارسلان اپنی سیاہ سیڈان میں پچھلی نشست پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کسی اہم پروجیکٹ کی تفصیلات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر موجود شکنیں اس کے ذہنی دباؤ کی عکاسی کر رہی تھیں۔ اسے اپنے نئے فارم ہاؤس کے لیے ایک ایسے ڈیزائنر کی تلاش تھی جو صرف در و دیوار نہیں بلکہ اس گھر کی اداسی کو بھی سمجھ سکے جہاں میرب کے کہکہے تو تھے مگر ایک عورت کے لمس کی کمی واضح تھی۔ گاڑی مری روڈ کے ایک پرسکون موڑ پر رکی جہاں ایک جدید آرٹ گیلری نما دفتر کے باہر زرنش ڈیزائن اسٹوڈیو کا بورڈ نصب تھا۔ شاہ زیب نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ وہ وقت کا بے حد پابند تھا اور یہی نظم و ضبط اس کی کامیابی کا راز تھا۔ جب وہ گاڑی سے اترا تو ہوا کی ایک تیز جھونکے نے اس کے کوٹ کے کالر بکھیر دیے، مگر اس نے پرواہ کیے بغیر قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ اندر کی فضا سندل کی دھیمی خوشبو اور کلاسیکی موسیقی کے زیر اثر تھی جو شاہ زیب کے طوفانی مزاج کو ایک لمحے کے لیے تھپکی دے گئی۔ زرنش اس وقت ایک بڑے سے کینوس پر خاکے بنا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ رنگوں سے اٹے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں وہ گہری توجہ تھی جو صرف سچے فنکار کا خاصہ ہوتی ہے۔ جب دروازے پر لگی گھنٹی بجی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے ایک طویل القامت، باوقار اور بے حد سنجیدہ شخص کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں ایک ایسی تھکن تھی جسے دنیا کامیابی کہتی ہے۔ شاہ زیب نے اسے دیکھا تو ایک پل کو رک گیا۔ زرنش کا سادہ سا حلیہ، بکھرے بال اور چہرے پر موجود وہ عجیب سا سکون اسے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگا۔ میں شاہ زیب ارسلان ہوں، میری اسسٹنٹ نے آپ سے میٹنگ طے کی تھی، اس نے اپنی گونجدار آواز میں تعارف کرایا۔ زرنش نے دھیرے سے قلم میز پر رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی تشریف رکھیے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کا لہجہ اتنا ہی دھیما اور ٹھہرا ہوا تھا جتنا کہ اس کے اسٹوڈیو کی فضا۔ شاہ زیب نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ عورتوں کی بھیڑ میں رہنے والا شخص تھا، مگر زرنش کی خاموشی میں ایک ایسی طاقت تھی جو اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ شاہ زیب نے میٹنگ ٹیبل کی دوسری سمت بیٹھتے ہوئے فائل کھولی، مگر اس کی نظریں لاشعوری طور پر زرنش کے ان ہاتھوں پر رک گئیں جو اب ایک ٹشو پیپر سے رنگ صاف کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اسے زرنش کی اس بے نیازی میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ وہ عورت جو اتنے بڑے بزنس ٹائکون کے سامنے بیٹھی ذرا بھی مروب نہیں تھی، شاہ زیب کے لیے ایک نیا تجربہ تھی۔ مجھے اپنے نئے گھر کے لیے کچھ ایسا چاہیے جو گھر لگے، محض ایک شو پیس نہیں، شاہ زیب نے لہجے کی سختی برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ زرنش نے سر اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں ایک عجیب سی چمک تھی جیسے وہ شاہ زیب کے الفاظ کے پیچھے چھپی تنہائی کو پڑھ رہی ہو۔ گھر دیواروں سے نہیں، وہاں بسنے والوں کے احساس سے بنتا ہے مسٹر شاہ زیب۔ اگر روح میں سکون نہ ہو تو بہترین فرنیچر بھی چبھتا ہے۔ اس کے لہجے میں موجود سچائی نے شاہ زیب کو اندر تک ہلا دیا۔ شاہ زیب نے ایک لمحے کے لیے پلکیں جھپکائیں
उसे तवक्को नहीं थी कि कोई उसे ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा इतनी सादगी से समझाएगा। आपकी बातें किताबी हैं मिस जर्निश, मैं यहाँ आपका प्रोफेशनल व्यू लेने आया हूँ। इसने दिफाई अंदाज इख्तियार किया, मगर जर्निश के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई जो तमस्खर से पाक थी। मेरा काम ही यही है कि मैं इंसान की ज़रूरत को उसके माहौल में ढाल दूँ। आपके इस प्रोजेक्ट में मुझे रंगों से ज़्यादा जज्बात की ज़रूरत पड़ेगी, जर्निश ने नक्श पर हाथ रखते हुए कहा। शाहजेब को महसूस हुआ कि ये औरत सिर्फ लकड़ी और पत्थर की तरतीब नहीं बदलेगी, बल्कि शायद इसके मुंजमद एहसासात की बर्फ़ भी पिघलाने की ताकत रखती है। गुफ्तगू अभी जारी थी कि शाहजेब के फ़ोन पर मेरब की कॉल आई। इसका चेहरा पल भर में नरम पड़ गया और जर्निश ने पहली बार इस संगलाख इंसान के अंदर एक तड़पते हुए बाप को देखा। अगले ही रोज़ शाहजेब अपनी बेटी मीरब को साथ लिए स्टूडियो पहुंच गया, क्योंकि घर की मुहिम जोई में उसे अपनी बेटी की पसंद सबसे मुकद्दम थी। मीरब, जो अपनी माँ की कमी को खामोशी की चादर में छुपाए रखती थी, स्टूडियो के रंगीन कैनवस और बिखरे हुए ब्रश देखकर दंग रह गई। जर्निश ने जब इस छोटी सी बच्ची को देखा तो उसके अंदर की ममता, जो एक अधूरे ख्वाब की तरह कहीं दब गई थी, जाग उठी। उसने झुककर मीरब के नन्हे हाथों को थामा और उसे अपने साथ पेंटिंग टेबल पर ले गई। शाहजेब दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था। वो हैरान था कि जो मीरब अजनबियों से बात करने में हिचकिचाती थी, वो जर्निश के पास ऐसे बैठी थी जैसे उसे बरसों से जानती हो। जर्निश ने उसे एक खाली कागज़ और कुछ वाटर कलर्स दिए और फिर उन दोनों के दरमियान एक ऐसी खामोश गुफ्तगू शुरू हुई जिसका इदराक शाहजेब जैसे मंतकी इंसान के लिए मुश्किल था। कुछ देर बाद मीरब ने एक तस्वीर बनाई जिसमें एक बड़ा सा दरख्त था और उसके नीचे एक छोटी सी लड़की अकेली खड़ी थी। जर्निश ने तस्वीर देखी और फिर शाहजेब की तरफ देखा, जिसकी आंखों में कर्ब की एक लहर दौड़ गई। बच्चे वो नहीं बोलते जो वो महसूस करते हैं, वो बनाते हैं जो उनके अंदर होता है, जर्निश ने धीमी मगर काटदार आवाज़ में शाहजेब से कहा। शाहजेब का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी बेपनाह दौलत मीरब के अंदर की इस तन्हाई को नहीं भर सकी थी। जर्निश ने मीरब के सर पर हाथ फेरा और उसे एक नई तस्वीर बनाने को कहा जिसमें धूप और परिंदे हों। इस एक लम्हे ने शाहजेब और जर्निश के दरमियान पेशावराना ताल्लुक से हटकर एक जज्बाती ताल्लुक की बुनियाद रखती थी। शाहजेब को महसूस हुआ कि जर्निश हयात सिर्फ उसके घर को नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी के उजड़े हुए गोशों को भी तरतीब देने का हुनर जानती है। कुछ रोज़ बाद शाहजेब को डिज़ाइन के हतमी नक्शे देखने के लिए जर्निश के स्टूडियो पहुंचना था। इस बार मीरब उसके साथ नहीं थी, मगर उसके जहन में जर्निश की वो बातें किसी नक्शे कलंदर की तरह सब थीं। जब वो स्टूडियो में दाखिल हुआ तो फ़िज़ा में संदल की बजाय कॉफ़ी की कड़वी खुशबू रची हुई थी। जर्निश एक मेज़ पर झुकी कुछ कागजात समेट रही थी, मगर उसकी हरकत में वो हमेशगी वाला ठहराव मफकूद था। शाहजेब की अकाबी नज़रों ने भांप लिया कि वो परेशान है। मिस जर्निश, सब खैरियत है? उसने धीमी मगर पुरवकार आवाज़ में पूछा। जर्निश ने चौंक कर सर उठाया। उसकी आंखें हल्की सुर्ख थीं, जैसे वो अभी किसी तूफान से गुजरी हो। उसने एक लंबा सांस लेकर खुद को संभाला और मेज़ पर पड़ा एक कानूनी नोटिस उल्टा करके रख दिया, मगर शाहजेब ने उस पर दर्ज अदालत आलिया और खुला के अल्फाज पढ़ लिए थे। शाहजेब को एक अजीब सी नदामत का एहसास हुआ, जैसे उसने किसी के मुक़द्दस हिसार में कदम रख दिया हो। वो खामोशी से दूसरी तरफ मुड़ गया ताकि जर्निश को संभलने का मौका मिल सके। मैं माजरत ख्वाह हूँ, मुझे शायद फ़ोन करके आना चाहिए था, शाहजेब ने खिड़की के बाहर बरसती बारिश को देखते हुए कहा। जर्निश ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कुछ सच्चाइयाँ फ़ोन पर नहीं बताई जा सकती मिस्टर शाहजेब। मेरी ज़िंदगी की किरचियाँ अक्सर मेरे ताम के रास्ते में आ जाती हैं। शाहजेब ने मुड़कर उसे देखा। उसके दिल में पहली बार जर्निश के लिए हमदर्दी के साथ साथ एक अनजाना सा एहतराम जागा। उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है जो अधूरा है। जर्निश भी अपने माजी के मलबे तले दबी एक ऐसी इमारत थी जिसकी ज़ाहिरी खूबसूरती के पीछे टूट फूट का एक तवील सिलसिला था। उस दिन नक्शों पर बहस तो ना हो सकी, मगर दो अजनबियों के दरमियान दुख की एक मुश्तरका ज़बान ज़रूर परवान चढ़ने लगी थी। शाहजेब अरसलान के लिए किसी की ज़िंदगी में मुदाखलत करना उसके उसूलों के खिलाफ था, मगर जर्निश के चेहरे पर लिखी वो बेबसी उसे बेचैन कर रही थी। उसने खामोशी से अपने कोट की जेब से फ़ोन निकाला और एक मुख्तसर मैसेज अपने पर्सनल लॉयर को कर दिया। वो जानता था कि जर्निश जैसी खुददार औरत कभी मदद नहीं मांगेगी, इसलिए उसे ये सब बहुत सलीके से करना था। मिस जर्निश, कभी कभी हम जिन दीवारों को खुद गिराना चाहते हैं वो हम पर ही आ गिरती हैं। अकेले मलबा हटाना मुश्किल होता है। शाहजेब ने मेज़ पर पड़े नक्शों की तरफ इशारा करते हुए एक गहरा जुमला अदा किया। जर्निश ने हैरत से उसे देखा। उसे तवक्को नहीं थी कि ये बज़ाहिर संगदिल बिजनेसमैन इस कदर गहरी बात कर सकता है। उसकी आंखों में नमी की एक लहर आई और गुजर गई, मगर उसने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया।
اگلے ہی دن جب زرنش اپنے اسٹوڈیو پہنچی تو وہاں شہر کے سب سے مہنگے اور نامور وکیل بیرسٹر دانیال موجود تھے۔ مجھے شاہ زیب ارسلان صاحب نے بھیجا ہے، آپ کے کیس کی تمام فائلز اب میری ذمہ داری ہیں۔ دانیال کے ان الفاظ نے زرنش کے پیلوں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ غصے اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ شاہ زیب کے آفس جا پہنچی۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ میری نجی زندگی میں دخل دیں؟ اس نے شاہ زیب کے کیبن میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سوال کیا۔ شاہ زیب نے سکون سے اپنی فائل بند کی اور کرسی پر پیچھے ہوتے ہوئے اس کی تپتی آنکھوں میں دیکھا۔ حق تو کسی نے نہیں دیا زرنش صاحبہ، مگر میں نے آپ کے فن کی قیمت لگائی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا ڈیزائنر ذہنی دباؤ کی وجہ سے میرے گھر کی دیواروں کو اداسی کے رنگ دے۔ اس کا جواب اتنا دو ٹوک تھا کہ زرنش کے پاس احتجاج کا کوئی راستہ نہ بچا۔ زرنش ابھی شاہ زیب کے دفتر سے نکلی ہی تھی کہ پارکنگ لاٹ میں ایک جانی پہچانی مگر ناگوار آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ تو اب اتنے بڑے شکاری کے جال میں پھنس گئی ہو زرنش؟ یہ اس کا سابق شوہر اسد تھا، جس کی آنکھوں میں وہی پرانی نفرت اور طنز لہراتا نظر آ رہا تھا۔ زرنش کا دل ایک لمحے کو ڈوبا، مگر اس نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اسد نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا اور حقارت سے ہنسا۔ سنا ہے شاہ زیب ارسلان تمہارے وکیلوں کی فیسیں بھر رہا ہے؟ کیا سودا کیا ہے تم نے اپنی اس نام نہاد خودداری کا؟ اس کے الفاظ زہریلے نشتر بن کر زرنش کی روح میں پیوست ہو رہے تھے۔ وہ تلملا کر رہ گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، پیچھے سے ایک بھاری اور پروقار قدموں کی چاپ سنائی دی۔ شاہ زیب ارسلان اپنی مخصوص خاموشی اور رعب کے ساتھ وہاں نمودار ہوا۔ اس کی سرد آنکھوں نے جب اسد پر نظر ڈالی تو فضا کا درجہ حرارت جیسے گر گیا۔ کچھ لوگ اپنی شکست کا ملبہ دوسروں کی کردار کشی سے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہ زیب نے زرنش کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے نہایت دھیمے مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اسد نے اسے پہچان لیا تھا۔ شاہ زیب کا نام ہی اسے خاموش کروانے کے لیے کافی تھا، مگر اس کی انا اسے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی تھی۔ یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، اسد غرایا۔ شاہ زیب نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کا چہرہ کسی چٹان کی طرح سخت تھا۔ وہ تمہاری سابق بیوی ہے، اور اس وقت وہ میرے ایک اہم پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ میری املاک اور میرے لوگوں کو ہراساں کرنے والوں کے ساتھ میں وہی سلوک کرتا ہوں جو کچرے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ شاہ زیب کے اس دو ٹوک جملے نے اسد کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا، مگر جاتے جاتے اس کی آنکھوں میں سلگتا ہوا انتقام ایک نئی کہانی کی نوید دے رہا تھا۔ اسد کے جانے کے بعد پارکنگ لاٹ کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن بھر گئی تھی۔ زرنش کے ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں ضبط کی سرخی تیر رہی تھی۔ شاہ زیب نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے حوصلہ دے، مگر وہ جانتا تھا کہ زرنش جیسی عورت کو ہمدردی سے زیادہ احترام کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ زخموں کو کریدنے والے تب تک باز نہیں آتے جب تک آپ انہیں اپنی کمزوری دکھاتی رہتی ہیں، شاہ زیب نے نہایت دھیمے لہجے میں کہا۔ اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور زرنش کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زرنش نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی، مگر پھر شاہ زیب کی آنکھوں میں موجود اس عجیب سے تحفظ کو دیکھ کر وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ برسوں بعد کوئی ایسا ملا ہے جو اس کی ڈھال بننے کی سکت رکھتا ہے، بغیر کسی صلے کی تمنا کیے۔ گاڑی اسلام آباد کی بھیگی سڑکوں پر دوڑنے لگی تو شاہ زیب نے خاموشی توڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ماریا کو کھویا تھا زرنش، اور اس کھونے کے عمل نے مجھے سکھایا کہ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اسے ایک موڑ پر کسی ایسے کندھے کی ضرورت پڑتی ہے جہاں وہ اپنا سر رکھ کر تھکاوٹ اتار سکے۔ اسد آپ کا ماضی ہے، اسے اپنا حال برباد کرنے کی اجازت مت دیں۔ شاہ زیب کی آواز میں پہلی بار وہ کاروباری سختی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا سوز تھا جو زرنش کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ زرنش نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں بارش کی بوندیں شیشے پر لکیریں بنا رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے اس کی اپنی زندگی بھی انہی بوندوں کی طرح بکھر رہی تھی، مگر اب کوئی تھا جو ان بوندوں کو سمیٹ کر ایک نیا نقش بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں بنے ایک پرسکون کیفے کے سامنے رکی۔ شاہ زیب اسے وہاں اس لیے لایا تھا تاکہ وہ کچھ دیر پرسکون ماحول میں خود کو سنبھال سکے۔ کافی کے مگ سے اٹھتا دھواں ان دونوں کے درمیان حائل اس اجنبیت کی دیوار کو پگھلانے لگا جو اب تک ان کے درمیان موجود تھی۔ آپ نے میرے لیے جو کیا اس کا شکریہ ادا کرنا میرے لیے مشکل ہے، زرنش نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ شاہ زیب نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ یہ ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھیں کہ جس طرح آپ میرے گھر کی دیواروں کو رنگ دے رہی ہیں، ویسے ہی زندگی بھی ہمیں نئے رنگ دینے کا موقع دیتی ہے، ہمیں بس ان رنگوں کو قبول کرنا ہوتا ہے۔
उस शाम बादलों के पीछे छिपे चांद की तरह इनके दरमियान भी एक नया रिश्ता, एक नया एतबार आहिस्ता आहिस्ता सर उभारने लगा था। शाहजेब का फार्म हाउस इस्लामाबाद के शोरगुल से दूर मार्गला की आगोश में वाक़ एक पुरसुकून गोशा था, जहां नीम के पुराने दरख्त और सफ़ेद चंबेली की बेरें दीवारों से लिपटी हुई थीं। जब शाहजेब की गाड़ी बुलंदोबाला आहिनी गेट से अंदर दाखिल हुई तो जरनिश ने महसूस किया कि यह जगह महज एक आलीशान इमारत नहीं, बल्कि यादों का एक कब्रिस्तान है, जहां खामोशी का राज था। शाहजेब ने गाड़ी रोकते हुए जरनिश की तरफ देखा, जिसकी नज़रें इमारत के सुतूनों पर जमी थीं। ये मेरा घर है जरनिश, जिसे मैंने बहुत चाव से बनाया था, मगर अब ये सिर्फ एक ढांचा रह गया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लम्स से इन दीवारों को दोबारा सांस लेने का मौका मिलेगा। शाहजेब के लहजे में एक ऐसी आजिज़ी थी जिसने जरनिश के दिल को पिघला दिया। उसने खामोशी से सर हिलाया। वो जानती थी कि इस बंजरपन को दूर करना उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। जैसे ही वो मरकजी हॉल में दाखिल हुए, सीढ़ियों के ऊपर से मेरब की आवाज़ गूंजी। वो छोटी सी बच्ची जो आमतौर पर उदास रहती थी, जरनिश को देखते ही खिल उठी और दौड़ती हुई नीचे आई। जरनिश आंटी, आप सचमुच आ गईं? पापा कह रहे थे कि आप मेरे कमरे को परियों की कहानी जैसा बना देंगी। मेरब ने जरनिश का हाथ थामते हुए इश्तियाक से कहा। जरनिश ने झुककर मेरब को गले लगाया और उसके माथे पर प्यार दिया। इस लम्हे शाहजेब ने महसूस किया कि जो सुकून वो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीद सका था, वो जरनिश की एक मुस्कुराहट ने उसके घर को दे दिया था। हॉल में फैली हुई हब्स-ज़िदा खामोशी जैसे मेरब के कहताहों और जरनिश की मौजूदगी से टूटने लगी थी, और शाहजेब को पहली बार अपना घर घर लगने लगा था। जरनिश ने प्रोफेशनल अंदाज में घर का जायजा लेना शुरू किया, मगर उसकी नज़रें बार बार शाहजेब और मेरब के दरमियान होने वाली छोटी छोटी बातों पर टिक जातीं। वो देख रही थी कि शाहजेब कितना ही बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, अपनी बेटी के सामने वो एक मोम का इंसान बन जाता था। मिस्टर शाहजेब, इस घर को सिर्फ नए पर्दों या फर्नीचर की ज़रूरत नहीं है, इसे रोशनी और खुली हवा की ज़रूरत है। जरनिश ने एक बड़ी खिड़की के भारी पर्दे हटाते हुए कहा। जैसे ही धूप का एक सुनहरा टुकड़ा फर्श पर फैला, शाहजेब को लगा जैसे उसकी जिंदगी के बंद दरीचे भी आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। उस शाम जरनिश ने न सिर्फ घर का नक्शा बदला, बल्कि गैर महसूस तरीके से इस उदास बाप और बेटी की जिंदगी में उम्मीद की एक नई शमा रोशन कर दी थी। जरनिश की मेहनत और ज़ौक़े सलीम की बदौलत शाहजेब का फार्म हाउस रफ्ता रफ्ता एक नई जिंदगी पाने लगा था, मगर जहाँ रोशनी बढ़ती है वहाँ साए भी गहरे हो जाते हैं। असद, जो जरनिश की बढ़ती हुई खुद इत्मादी और शाहजेब की हिमायत को अपनी अना की शिकस्त समझ रहा था, अब खामोश बैठने वालों में से नहीं था। उसने निहायत अयारी से शाहजेब के माजी की किरचियों को इकट्ठा किया और एक ऐसी साजिश तैयार की जो उनके दरमियान बनने वाले भरोसे के पुल को गिरा सके। एक दोपहर जब जरनिश स्टूडियो में अकेली थी, उसे एक गुमनाम लिफाफा मौसूल हुआ जिसमें शाहजेब और मारिया की चंद पुरानी तस्वीर के साथ एक खत था, जिसमें दावा किया गया था कि शाहजेब सिर्फ जरनिश को अपनी मरहूमा बीवी का नेमुल बदल बनाकर इस्तेमाल कर रहा है ताकि मेरब को एक साया मिल सके। इन तस्वीर और ख़त ने जरनिश के अंदर एक नया तूफ़ान बर्पा कर दिया। वो औरत जो पहले ही एक बार धोखा खा चुकी थी, उसके लिए ये ख्याल सुहाने रूह था कि वो किसी की ज़रूरत तो हो सकती है, मगर मोहब्बत या तरजीह नहीं। जब शाम को शाहजेब डिज़ाइन की पेशरफ्त देखने स्टूडियो पहुंचा तो उसे फ़िज़ा बदली हुई महसूस हुई। जरनिश का लहजा रस्मी और नज़रें जची तिली थीं। मिस्टर शाहजेब, मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए अब मेरी मज़ीद ज़रूरत नहीं रहेगी। मैंने तमाम तफसीलात डायरी में नोट कर दी हैं। जरनिश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। शाहजेब, जो आज फूलों का एक गुलदस्ता लाया था, वहीं साकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ कि वो औरत जो कल तक उसके घर की दीवारों को ज़िंदगी दे रही थी, आज खुद एक दीवार बन गई है। शाहजेब ने मेज़ पर पड़ा वो खुला लिफाफा देख लिया जिससे तस्वीर बाहर झांक रही थीं। उसने गहरा सांस लिया और तस्वीर उठाकर वापस लिफाफे में डाल दी। जरनिश, अगर आपको लगता है कि मैं इतना छोटा इंसान हूं कि किसी के दुख को अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो शायद मैंने आपको पहचानने में गलती की। शाहजेब की आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा कर्ब था। उसने गुलदस्ता मेज़ पर रखा और मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जरनिश ने उसे जाते देखा तो उसका दिल चाहा कि वो उसे रोक ले, मगर असद के बोए हुए शक के बीज उसके पैरों की जंजीर बन गए थे। उस रात इस्लामाबाद की बारिश भी इन दोनों के दिलों में लगी आग को बुझाने में नाकाम रही और एक जीती जागती कहानी बदगुमानी के गिरदाब में फंस गई। बदगुमानी की दीवारें बुलंद हो रही थीं, मगर तकदीर के पास इन दीवारों को गिराने का अपना ही एक अंदाज होता है। शाहजेब स्टूडियो से जाने के बाद शदीद ज़हनी कर्ब में मुब्तला था, जबकि जरनिश अपनी मेज़ पर सर रखे उन तस्वीरों के सहर कर और असद के जहरीले जुमलों के हिसार में कैद थी। इसी रात इस्लामाबाद पर बिजली की गरज के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई जो किसी आने वाले तूफान का पेश खैमा लग रही थी। शाहजेब को अचानक मुलाजमा की कॉल आई कि मेरब को तेज़ बुखार है और वो बेहोशी के आलम में किसी का नाम ले रही है।
शाहजेब ने बदहवासी में मेरब के कमरे का रुख किया, जहां उसकी जान से अजीज बेटी तपते हुए जिस्म के साथ हैजियानी कैफियत में ज़रनिश आंटी पुकार रही थी। शाहजेब ने एक लम्हे के लिए अपनी अना और गुस्से को पसे पुष्ट डाला और कांपते हाथों से ज़रनिश का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ ज़रनिश, जो खुद भी नींद और बेदारी के दरमियानी कर्ब में थी, शाहजेब की आवाज़ में मौजूद थरथराहट सुनकर साकित रह गई। ज़रनिश, मेरब की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, वो होश में नहीं है और सिर्फ आपका नाम ले रही है, प्लीज़ अगर हो सके तो। शाहजेब की बात अधूरी रह गई, मगर उसकी आवाज़ में मौजूद भाप की बेबसी ज़रनिश के तमाम शकूक व शुबहात पर भारी पड़ गई। उसने ये भी नहीं सोचा कि रात का क्या पहर है, बस एक चादर ओढ़ी और टैक्सी लेकर फार्म हाउस की तरफ रवाना हो गई। जब ज़रनिश फार्म हाउस पहुंची तो शाहजेब सीढ़ियों के पास सर झुकाए बैठा था। उसका वक़ार और रौब जैसे कहीं खो गया था। ज़रनिश को देखते ही उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक आई। ज़रनिश तेज़ी से मेरब के कमरे में दाखिल हुई, जहां बच्ची बुखार की तपिश से तिलमिला रही थी। ज़रनिश ने उसका सर अपनी गोद में रखा और ठंडी पट्टियों का सिलसिला शुरू किया। कई घंटों की तगुदौ और ज़रनिश की लम्स भरी दुआओं के बाद जब सुबह की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी तो मेरब का बुखार टूटना शुरू हुआ। उसने धीरे से आंखें खोलीं और ज़रनिश को अपने पास पाकर एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ थाम लिया। शाहजीब, जो दरवाजे के पास खड़ा ये मंजर देख रहा था, जान गया कि उसके घर की रौनक अब सिर्फ ज़रनिश के दम से वाबस्ता है। मीरेब के बुखार की तपिश कम हुई तो कमरे में तारी तनाव भी कुछ हद तक थम गया। शाहजेब ने एक गहरा सांस लिया और बेड के सरहाने बैठी ज़रनिश की तरफ देखा, जिसकी आंखों में थकन और फिक्र के गहरे साए थे। ज़रनिश, आप आराम कर लें, अब मीरेब खतरे से बाहर है, शाहजेब ने निहायत नरमी से कहा, मगर ज़रनिश ने खामोशी से इनकार में सर हिला दिया। उसकी जहन में अभी भी वो तस्वीर और असद की आवाज़ किसी जहरीले नाक की तरह फन फैलाए बैठी थी। वो शाहजेब की तरफ देखना तो चाहती थी, मगर उसे डर था कि कहीं उसकी आंखों में वही पुरानी बेवफाई का अक्स न नजर आ जाए। शाहजेब उसकी खामोशी की तड़प को समझ रहा था। उसने जान लिया था कि सिर्फ लफ्ज़ों से उसके ज़ख्म नहीं भरे जा सकते, उसे हकीकत दिखाना ज़रूरी है। शाहजेब ने जेब से अपना फ़ोन निकाला और एक वीडियो फाइल प्ले करके ज़रनिश के सामने मेज़ पर रख दी। मैं सफाइयाँ देने का कायल नहीं हूँ ज़रनिश, मगर मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे और आपके दरमियान मौजूद इस एहतराम को मैला करे जो हमने बड़ी मुश्किल से कमाया है। शाहजेब की आवाज़ में एक अजीब सी काट थी। ज़रनिश ने हिचकिचाते हुए फ़ोन की स्क्रीन पर निगाह डाली। वो असद की एक खुफिया रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वो अपने किसी दोस्त से फफरिया कह रहा था कि उसने कैसे शाहजेब की पुरानी तस्वीरें चोरी करके ज़रनिश को भेजी हैं ताकि वो शाहजेब से बदजन हो जाए और दोबारा असद की ठुकराई हुई ज़िंदगी में वापस आ जाए। असद के लहजे की गलाजत और उसकी साजिश ने ज़रनिश के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। उसे अपनी हमाकत पर दुख हुआ कि वो एक बार फिर उस शख्स के जाल में फंसने चली थी जिसने पहले ही उसे बर्बाद कर दिया था। ज़रनिश की आंखों से आंसू टूटकर उसके गालों पर बहने लगे। उसने लरसते हाथों से फ़ोन वापस किया और शाहजेब की तरफ देखा, जो अब खिड़की के पास खड़ा बाहर फैलती सपीदाए सहर को देख रहा था। मुझे माफ़ कर दें शाहजेब, मैंने एक बार फिर धोखा खाया। उसकी आवाज़ में सिसकियाँ भरी हुई थीं। शाहजेब मुड़ा और चंद कदम चलकर उसके करीब आ गया। उसने ज़रनिश का हाथ नहीं थामा, मगर उसके हिसार में आ खड़ा हुआ जैसे उसे दुनिया के हर तूफान से बचा रहा हो। ज़रनिश, जब शीशे एक बार टूट जाएं तो इंसान हर चमकती चीज़ को किरची समझने लगता है। आपका कसूर नहीं है, मगर याद रखें कि हर इंसान असद नहीं होता। मैंने मारिया से मोहब्बत की थी, वो मेरा माजी है, मगर आप वो दस्तक हैं जिसने मेरे बंद दरवाज़ों पर ज़िंदगी का पैगाम दिया है। उस सुबह सूरज की पहली किरण ने इन दोनों के दरमियान से बदगुमानी के आखिरी साए को भी मिटा दिया था। सूरज की सुनहरी किरणें जब कमरे के कालीन पर रक्स करने लगीं तो शाहजीब के दिल में एक ऐसा अज़्म बेदार हुआ जो बरसों की गर्द तले दबा हुआ था। वो जान गया था कि ज़रनिश सिर्फ उसके घर की डिज़ाइनर नहीं, बल्कि उसकी रूह की ज़रूरत बन चुकी है। ताहम इस्लामाबाद के इस मुख्तदिर तबके में, जहाँ शजरा नसब और ख़ानदानी वक़ार को पैमाना माना जाता था, एक तलाक़ याफ्ता खातून को अरसलान ख़ानदान की बहू बनाना इतना सादा नहीं था। शाहजेब की वालदा बेगम सुरैया, जो रवायत पसंदी की अलामत थीं, उनके लिए ज़रनिश का माज़ी एक ऐसी रुकावट था जिसे वो कभी अबूर करने की इजाज़त नहीं देती। शाहजेब ये सब जानता था, मगर उसने तय कर लिया था कि वो अपनी खुशियों को दोबारा किसी मसलहत की भेंट नहीं चढ़ने देगा। इसी शाम शाहजेब ने ज़रनिश को फार्म हाउस के वसी टेरेस पर बुलाया, जहाँ से मार्गला की पहाड़ियाँ बादलों में छुपी नजर आ रही थीं। फ़िज़ा में चंबेली की भीनी भीनी खुशबू रची हुई थी। ज़रनिश, मैंने अपनी ज़िंदगी के एक तवील हिस्सा अधूरेपन में गुजारा है, शाहजेब ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। उसकी नज़रें दूर उफ़क़ पर जमी थीं, मगर आपके आने से मुझे एहसास हुआ कि मिट्टी में भी ज़िंदगी के बीज छुपे होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस घर का मुस्तकिल हिस्सा बन जाएं।
میرب کی ماں اور میری شریک سفر بن کر۔ زرنش کے کانوں میں یہ الفاظ کسی سحر کی طرح گونجے، مگر اس کے دل میں ایک دم سے ہزاروں وسوسوں نے سر اٹھایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اوقات اور شازیب کا مرتبہ دو الگ الگ دنیاؤں کے قصے ہیں۔ زرنش نے گہرا سانس لیا اور نظریں جھکا لیں۔ شازیب صاحب، آپ کی وسعت ظرف کا شکریہ، مگر معاشرہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ میں ایک ایسی عورت ہوں جس پر طلاق کا لیبل لگا ہے، اور آپ اس شہر کے معتبر ترین ناموں میں سے ایک ہیں۔ آپ کی والدہ اور آپ کا خاندان مجھے کبھی اس مقام پر قبول نہیں کرے گا جس کا آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی حقیقت پسندی تھی جو شازیب کے ارادوں کو چیلنج کر رہی تھی۔ شازیب نے پلٹ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اسے چھوا تھا۔ لوگوں کی پرواہ وہ کرتے ہیں جن کے پاس اپنی منزل نہیں ہوتی زرنش، میری منزل آپ ہیں اور میں اپنے حصار کی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ بیگم سریا پہلے ہی اسد کا مل چکی تھیں اور ایک نیا طوفان دستک دے رہا تھا۔ بیگم سریا کی شخصیت میں ایک ایسی ہیبت تھی جو برسوں کی شاہانہ طرز زندگی اور خاندانی فخر سے کشید کی گئی تھی۔ جب وہ فارم ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں صوفے پر براجمان ہوئیں تو فضا کا درجہ حرارت جیسے نقطۂ انجماد سے بھی گر گیا۔ ان کے سامنے زرنش کھڑی تھی جس نے نہایت سادگی سے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جس کی بیگم سریا کو توقع تھی۔ بیگم سریا نے ایک حقارت آمیز نظر زرنش کے سراپے پر ڈالی اور پھر چائے کا کپ میز پر رکھ دیا۔ میں نے سنا ہے کہ تم میرے بیٹے کے گھر کی دیواریں سجا رہی ہو، مگر شاید تم یہ بھول گئی ہو کہ کچھ دیواریں اتنی اونچی ہوتی ہیں کہ ان پر رنگ نہیں، صرف دھول جچتی ہے۔ ان کے لہجے کی کاٹ نے زرنش کے دل کو زخمی کر دیا۔ زرنش نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آواز کو مستحکم رکھا۔ بیگم صاحبہ، میں یہاں ایک پیشہ ور کے طور پر آئی تھی، مگر انسانی رشتے کبھی کبھی دیواروں کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ بیگم سریا بلند آواز میں ہنسی، مگر اس ہنسی میں صرف زہر تھا۔ رشتے؟ ایک طلاق یافتہ عورت جس کے ماضی پر اس کے اپنے شوہر نے انگلیاں اٹھائی ہوں، وہ ارسلان خاندان کے وارث کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے خواب دیکھ رہی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میرب کی معصومیت اور شہزیب کی تنہائی کا فائدہ اٹھایا؟ ان کے الفاظ نشتر بن کر زرنش کی روح میں پیوست ہو رہے تھے۔ اسد نے بیگم سریا کے کانوں میں اس قدر جھوٹ بھر دیے تھے کہ اب انہیں زرنش کی ہر سچائی ایک مکروہ سازش لگ رہی تھی۔ زرنش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے انہیں بہنے نہیں دیا۔ میرا ماضی میرا دکھ ضرور ہے، مگر میری گناہگاری کی سند نہیں ہے۔ اگر شہزیب صاحب مجھے ایک انسان کے طور پر دیکھ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ بیگم سریا اٹھ کھڑی ہوئیں اور زرنش کے قریب آ کر نہایت دھیمے مگر خطرناک لہجے میں بولی، شہزیب میرا بیٹا ہے، وہ جذبات کی رو میں بہہ سکتا ہے، مگر میں نہیں۔ میں تمہیں اس گھر سے ایسے نکال باہر کروں گی کہ تمہارا سایہ بھی یہاں نظر نہیں آئے گا۔ اپنی قیمت بتاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں رسوا کر دوں۔ زرنش ساکت رہ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک بار پھر اسی دلدل کی طرف دھکیلی جا رہی ہے جہاں سے وہ بڑی مشکل سے نکلی تھی۔ بیگم سریا کے تلخ جملوں کی گونج ابھی ڈرائنگ روم کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی کہ صدر دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور شہزیب ارسلان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی سختی اور آنکھوں میں سلگتی ہوئی تپش بتا رہی تھی کہ وہ باہر کھڑا سب کچھ سن چکا ہے۔ زرنش نے جب اسے دیکھا تو ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ شہزیب نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی اور پھر قدم بڑھا کر زرنش کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ امی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کی تہذیب اور خاندانی بقار کا لبادہ اتنا بودا ہوگا کہ وہ ایک مجبور عورت کی تذلیل پر اتر آئے گا۔ شہزیب کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں موجود غصہ کسی زلزلے سے کم نہ تھا۔ بیگم سریا کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کی لہر دوڑی۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ ان کا فرما بردار بیٹا ایک اجنبی کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ شہزیب، تم ہوش میں تو ہو؟ تم اس عورت کی خاطر اپنی ماں سے زبان لڑا رہے ہو جس کے کردار پر اس کے اپنے شوہر نے داغ لگائے ہیں؟ بیگم سریا نے صوفے سے اٹھتے ہوئے گرج کر کہا۔ شہزیب نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اسد جیسے نیچ انسان کی باتوں کو سند ماننا آپ جیسی سمجھدار خاتون کو زیب نہیں دیتا، اور رہی بات کردار کی، تو زرنش کا کردار وہ ہے جو اس گھر کی اداسیوں کو سمیٹ رہا ہے، جو میرب کی آنکھوں میں خوشی کے رنگ بھر رہا ہے۔ آپ اسے قیمت دے کر خریدنا چاہتی تھی نا؟ تو سن لے، زرنش کی قیمت میرا یہ پورا خاندان اور میری تمام جائیداد مل کر بھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ میری عزت ہے اور عزتیں بیچی نہیں جاتی۔ شہزیب کا یہ دو ٹوک اعلان بیگم سریا کے منہ پر ایک تماچے کی طرح لگا۔ ڈرائنگ روم میں ایک طویل اور بوجھل خاموشی چھا گئی۔ زرنش نے شہزیب کی پشت کو دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی ایسی پناہ گاہ میں آ گئی ہے جہاں دنیا کا کوئی طوفان اسے چھو نہیں سکتا۔ اگر تمہیں اس گھر میں یہ عورت چاہیے تو پھر یاد رکھنا کہ اس گھر میں میری جگہ نہیں ہوگی، بیگم سریا نے آخری حربہ آزماتے ہوئے دھمکی دی۔ شہزیب نے ایک گہرا سانس لیا اور زرنش کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ امی،
मैं आपको इस घर से जाने का नहीं कहूँगा क्योंकि ये आपका भी है, लेकिन जरनिश अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये इस घर की अगली मालकन होगी और मीरब की माँ भी। अब फैसला आपका है कि आप अपने बेटे की खुशी में शामिल होना चाहती हैं या अपनी अना की दीवार के पीछे तन्हा रहना चाहती हैं। शाहजेब ने ये कहकर जरनिश को साथ लिया और बेगम सुरैया को उनकी शिकस्त खोरदा अना के साथ वहीं तन्हा छोड़कर बाहर निकल गया। शिकस्त खुर्दा अना और हसद का मिलाप हमेशा एक जहरीले तूफान को जन्म देता है। असद, जिसे शहजीब की ताकत और जरनिश की इस्तकामत ने नीचा दिखाया था, अब किसी भी हद तक गिरने को तैयार था। वो जानता था कि शहजीब की शहरग उसकी बेटी मीरब है और जरनिश की कमजोरी भी वही मासूम बच्ची है। उसने अंधेरी रात के साए में अपने चंद जराइम पेशा साथियों के साथ मिलकर एक हौलनाक मंसूबा तैयार किया। बेगम सुरैया की नाराजगी और घर में फैली कशीदगी का फायदा उठाते हुए असद ने फार्म हाउस के एक पुराने मुलाजिम को भारी रकम के एवज अपने साथ मिला लिया ताकि वो घर के अंदरूनी रास्तों और पहरेदारों की तब्दीली के औकात से वाकिफ हो सके। अगली शाम जब आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और शाहजीब एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर था, मीरब अपने कमरे में अकेली खिलौनों से खेल रही थी। जरनिश नीचे किचन में बेगम सुरैया के लिए चाय बना रही थी, इस उम्मीद में कि शायद तलखियों की बर्फ कुछ पिघल सके। अचानक घर की बिजली मुनक़ता हो गई और पूरे फार्म हाउस पर स्याह चादर तन गई। जरनिश का दिल किसी अनजाने खौफ से धड़कने लगा। उसने फौरन टॉर्च संभाली और ऊपर मीरब के कमरे की तरफ भागी, मगर जब वो वहां पहुंची तो वहां सिवाय खुली हुई खिड़की और फर्श पर गिरे हुए मीरब के पसंदीदा गुड्डे के कुछ न था। मीरब गायब हो चुकी थी और ठंडी हवा के झोंके जरनिश के चेहरे पर असद की वापसी का पैगाम दे रहे थे। जरनिश की चीखों ने पूरे फार्म हाउस को लर्जा दिया। बेगम सुरैया भी अपने कमरे से बाहर निकल आईं। उनके चेहरे पर फैली हैरत और खौफ बता रहा था कि वो इस हद तक गिरने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थीं। जरनिश ने बदहवासी में शाहजेब को फ़ोन मिलाया, मगर नेटवर्क गायब था। इसी लम्हे जरनिश के फ़ोन पर एक मैसेज चमका, अगर अपनी बेटी की ज़िंदगी चाहती हो तो खामोशी से पुराने खंडर वाले गोदाम पर पहुंच जाओ। पुलिस को बताया तो मीरब का अंजाम तुम्हारी पहली शादी से भी बुरा होगा। जरनिश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, मगर मीरब की मोहब्बत ने उसे टूटने ना दिया। उसने एक लम्हे के लिए बेगम सुरैया की तरफ देखा, जिनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, और फिर वो बिना कुछ कहे बारिश के थपेड़ों में बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। बारिश की बेरहम बूंदें जरनिश के चेहरे पर थप्पड़ मार रही थीं, मगर उसके कदमों में छिपी ममता की ताकत उसे किसी तूफान से रुकने नहीं दे रही थी। शहर से दूर एक बोसीदा और मतरूक गोदाम के सामने पहुंचकर उसने अपनी सांसें बहाल कीं, जहां पीली रोशनी का एक मध्यम ह्योला खिड़कियों से बाहर झांक रहा था। अंदर से मीरब के सिसकने की आवाज़ आई तो जरनिश का कलेजा मुंह को आ गया। उसने बगैर सोचे समझे दरवाज़ा धकेला और अंदर दाखिल हो गई। सामने असद एक जंग आलूद कुर्सी पर बैठा सिगरेट के मरगूले उड़ा रहा था और मीरब एक कोने में रस्सियों से बंधी खौफ से लरज रही थी। तो आखिर तुम आ ही गई जरनिश? शाहजीब के बगैर तुम्हारी औकात बस यही है कि मेरे सामने घुटनों के बल आओ। असद की आवाज़ में छिपी दरिंदगी गोदाम की खामोशी को चीर गई। जरनिश ने अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा की और असद की आंखों में आंखें डालकर देखा। तुम एक बुज़दिल इंसान हो असद, जिसने हमेशा औरतों और बच्चों का सहारा लेकर अपनी अना की तस्कीन की है। मीरब को छोड़ दो, तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। इसके लहजे की ललकार ने असद को एक लम्हे के लिए हक्का बक्का कर दिया। वो गुस्से से उठा और जरनिश की तरफ बढ़ा, मगर उसी लम्हे बाहर से गाड़ियों के टायरों के चरचराने और सायरन की आवाज़ें गूंजी। शाहजेब, जो बेगम सुरैया की बरवक्त इत्तिला और लोकेशन ट्रैकर की मदद से वहां पहुंच चुका था, एक भिपड़ा हुए शेर की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ पुलिस की भारी नफरी देखकर असद के साथियों के हौसले पस्त हो गए, मगर असद ने बदहवासी में एक चाकू निकालकर मीरब की गर्दन के करीब कर दिया। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस बच्ची का अंजाम बहुत बुरा होगा, असद चिल्लाया। शाहजेब वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर कर्ब और गुस्से की लहरें रक्स कर रही थीं, लेकिन जरनिश ने एक ऐसा जुर्रतमंदाना कदम उठाया जिसकी किसी को तवक्को ना थी। उसने असद की तवज्जो हटाने के लिए करीब पड़ा एक भारी लकड़ी का तख्ता उसकी तरफ उछाला और खुद मीरब की तरफ लपकी। असद का तवाज़ुन बिगड़ा और उसी एक सेकंड के 1000वें हिस्से में शाहजेब ने उस पर झपटकर उसे दबोच लिया। पुलिस ने फौरन असद को गिरफ्त में ले लिया। शाहजेब ने तड़पकर मीरब और जरनिश को अपने बाजुओं के हिसार में ले लिया। इस भीगी हुई रात में गोदाम के इस तारीक गोशे में शाहजेब को एहसास हुआ कि जरनिश सिर्फ उसकी मोहब्बत नहीं बल्कि उसकी खानदान की मुहाफिज भी है। गोदाम की उस भयानक रात के बाद जब जिंदगी की पहली करन फार्म हाउस के दरीचों से अंदर दाखिल हुई तो वहाँ की फिजा बदली हुई थी। मीरब अब अपने कमरे में सुकून की नींद सो रही थी, मगर उसके सरहाने जरनिश साकित बैठी थी।
جس کی آنکھوں میں ابھی بھی اس ہولناک منظر کے سائے لہراتے تھے۔ شاہ دروازے میں کھڑا زرنش کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ زرنش نے صرف اس کی بیٹی کی جان نہیں بچائی بلکہ اس کے گھر کی عزت کو بھی ایک ایسی ڈھال فراہم کی ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اسی لمحے بیگم سریا دھیمے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے سے وہ پرانا غرور اور تمکنت غائب تھی۔ وہاں صرف ایک پشیمان ماں کی جھلک تھی جو اپنی ہی غلطیوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ بیگم سریا نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے زرنش کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زرنش نے چونک کر سر اٹھایا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر بیگم سریا نے اسے وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھے معاف کر دو زرنش، میں نے خاندانی وقار کے جھوٹے خول میں لپٹ کر اس ہیلا نما عورت کو پہچاننے میں دیر کر دی جس نے میری پوتی کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ بیگم سریا کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر زرنش کے ہاتھ پر گرے۔ زرنش، جو ہمیشہ سے ایک ہمدرد دل رکھتی تھی، بیگم سریا کی یہ حالت دیکھ کر اپنی تمام تلخیاں بھول گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ بیگم صاحبہ، آپ کی دعا اور شاہ کی ہمت نے سب ٹھیک کر دیا، میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ شاہ آگے بڑھا اور اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیگم سریا نے شاہ کی طرف دیکھ کر ایک نحیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاہ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں نے قیمت لگانے میں غلطی کی تھی۔ یہ لڑکی اس گھر کا بوجھ نہیں بلکہ اس کی بنیاد ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جلد از جلد زرنش کو اس گھر کی قانونی اور حقیقی مالکن بناؤ تاکہ میں اپنی زندگی کے باقی ایام اس ندامت سے آزاد ہو کر گزار سکوں۔ شاہ کی آنکھوں میں خوشی اور سکون کی چمک لہرا اٹھی۔ اس نے زرنش کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر حیا کی سرخی اور آنے والے پرسکون کل کی امید روشن تھی۔ برسوں کی شکست آرزو کے بعد آج ان دونوں کے لیے ایک نئی اور حقیقی سحر کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسلام آباد کی فضائیں گلاب اور سندل کی ملی جلی خوشبو سے مہک رہی تھیں۔ شاہ ارسلان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے اس سب سے بڑے دن کو کسی نمائش کی نظر نہیں کرے گا بلکہ اسے ایک ایسی یادگار بنائے گا جو سادگی اور وقار کا نمونہ ہو۔ فارم ہاؤس کے لان کو سفید چمبیلی کے پھولوں اور ہلکی سنہری روشنیوں سے سجایا گیا تھا، جہاں مارگلا کی ٹھنڈی ہوا لہروں کی صورت میں گزر رہی تھی۔ بیگم سریا خود تمام انتظامات کی نگرانی کر رہی تھیں، مگر آج ان کے لہجے میں تحکم نہیں بلکہ ایک ایسی ممتا تھی جو پچھتاوے کی آگ میں تپ کر کندن بن چکی تھی۔ وہ بار بار اوپر کمرے میں جا کر زرنش کی خیریت پوچھتیں، جیسے وہ اس بیش قیمت رشتے کو کسی بھی نظر بد سے بچانا چاہتی ہوں۔ اوپر کمرے میں زرنش آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، جہاں اس کا عکس ایک نئی کہانی سنا رہا تھا۔ اس نے گہرے سرخ یا سنہری زرق برق لباس کے بجائے ہلکے آڑوئی پیچ رنگ کا نفیس لباس پہنا تھا، جس پر سفید موتیوں کا کام اس کی شخصیت کی سادگی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ میرب، جو آج سب سے زیادہ خوش تھی، ایک چھوٹی پری کی طرح زرنش کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ آنٹی، اب آپ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گی نا؟ میرب نے معصومیت سے پوچھا۔ زرنش نے جھک کر اسے گلے لگایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کبھی نہیں میرب، اب ہم ایک ہی گھر کی دیواریں اور ایک ہی چھت کا سایہ ہے۔ اس لمحے زرنش کو محسوس ہوا کہ اس کے ماضی کے تمام زخم بھر چکے ہیں اور تقدیر نے اسے وہ مقام دے دیا ہے جس کی وہ کبھی تمنا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نکاح کی تقریب انتہائی سادہ مگر پر اثر تھی۔ جب قاضی صاحب نے شاہ سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس کی آواز میں موجود یقین اور محبت نے حاضرین کے دل جیت لیے۔ دوسری طرف جب زرنش نے قبول ہے کہا تو اس کی آواز میں برسوں کی مسافت کے بعد ملنے والی منزل کا سکون تھا۔ شاہ نے نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد زرنش کی طرف دیکھا جس کی پلکیں حیا اور خوشی کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے نہایت آہستگی سے زرنش کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے وہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ یہ عورت اب اس کی عزت اور اس کی کائنات ہے۔ بیگم سریا نے آگے بڑھ کر اپنی خاندانی انگوٹھی زرنش کی انگلی میں پہنائی، جو اس بات کا اعلان تھا کہ ماضی کی تمام دیواریں گر چکی ہیں اور ایک نئے مضبوط خاندان کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ کئی ماہ بیت چکے تھے، مگر شاہ کے فارم ہاؤس کی فضا اب بھی اس محبت اور سکون سے معطر تھی جو زرنش اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ گھر جو کبھی خاموش راہداریوں اور سرد دیواروں کا مجموعہ تھا، اب قہقہوں اور زندگی کی گہما گہمی سے زندہ ہو چکا تھا۔ زرنش نے نہ صرف اس گھر کی در و دیوار کو اپنے ہنر سے سجایا تھا، بلکہ شاہ اور میرب کے دلوں کے اجڑے ہوئے گوشوں میں بھی امید کے نئے پودے لگا دیے تھے۔ شاہ اب کام سے جلدی گھر لوٹتا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دہلیز پر اس کا انتظار کرنے والی آنکھیں اب اجنبیت کی دھول سے پاک اور اپنائیت کے نور سے لبریز ہیں۔ ایک پرسکون شام جب سورج مارگلا کی پہاڑیوں کے پیچھے سنہری اور نارنجی رنگ بکھیر رہا تھا، شاہ اور زرنش ٹیرس پر بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔
दूर लॉन में मीरब अपने नए पालतू कुत्ते के साथ दौड़ रही थी और उसकी हंसी की आवाज़ हवा के झोंकों के साथ लहराती हुई ऊपर तक आ रही थी। शाहजेब ने मोहब्बत भरे अंदाज में जरनेश की तरफ देखा, जो खामोशी से कुदरत के इस हसीन मंजर में खोई हुई थी। तुम्हें याद है जरनेश, तुमने कहा था कि घर दीवारों से नहीं, वहां बसने वालों के एहसास से बनता है। शाहजेब ने उसका हाथ थामते हुए दोहराया। जरनेश ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में वो सुकून था जो तूफान के बाद की खामोशी में होता है। हाँ, और मुझे ये भी याद है कि आपने कहा था कि आपको महज एक शो पीस नहीं बल्कि घर चाहिए, उसने शरारत से जवाब दिया। इसी लम्हे बेगम सुरैया भी वहां आ गई। उनके हाथ में मीरब के लिए एक गर्म शाल थी। उन्होंने जरनेश के सर पर हाथ फेरा और शाहजेब के पास कुर्सी संभाल ली। आज इस घर की रौनक देखकर मुझे अपनी मरहूमा सास की बात याद आती है कि एक नेक बख्त औरत पूरे खानदान की तकदीर बदल देती है। बेगम सुरैया के इन अल्फाज ने जरनेश के दिल को सरशार कर दिया। माजी की तमाम तलखियां, असद की साजिशें और माशरे के ताने अब एक धुंधले ख्वाब की तरह पीछे रह गए थे। शाहजेब अरसलान की जिंदगी का कैनवस अब मुकम्मल हो चुका था, जिसमें जरनेश हयात ने मोहब्बत, एतबार और वफादारी के वो रंग भरे थे जो कभी मांद नहीं पड़ने वाले थे।